बचोल चे हलाल रिज़्क़ गटी दा इबादत ते इबादत पदी बाला अजर दर की तो मुन्स पटेम कवाओ दोका मवर कवा दरूग मवाया कसमु न मखुरा नो अल्लाह बददी ताला अजर दर की तचे गाड़े तो वलाड़े आवाज़ू न कई दा इबादत ते खा पदी बाला ता बखी खा ता तखपलो बचोल हलाल रिज़्क़ गटी खा सहाबी राग लासी पूले शिव्यू नबी सलाम औरते दा वले वेदा बचोला हलाल रिज़्क़ गटम अल्लाह सुनबी पुलेश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दो फरमाइल वे अल्लाह दल जन्नत वाजिब करे रे खाद दी प वजब रे अल्लाह जन्नत तवोसी दा तखपलु बचोला हलाल मजदूरी गटे नो की हलाल मजदूरी खो की दोका दरोग और कसमु नखरी ईमान ही पके की खुद ईमान ज़क खु नबी अलैहि सलाम फरमाई पगवंड दुनिया के नाकार ज़युन चीदे अगब बाजारू नदी बाजारू ना कसम पदे के दे दोका पदे के दा दरूख पदी की दे ए नबी अलैहि सलाम फरमाई ए ताजरानो ए दुकानदारानो मुंगम खैर ख्वायो मुंदर त तिजारत खयु खु सही तिजारत तर खयु गटा कवा सहाबो गटा न वकड़ी सहाबो अगस्तल खरसवल न कड़ी नबी अलैहि सलाम फरमाई अत्ताजिरु सुद्दूकुल अमीन कम ताजिर चिरिश्ती नहीं और अमीनी दा अमानत ख्याल साथी और रिश्ती नहीं माअन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन दा ताजिर बप मैदान महशर के दा अंबियो पलेन के वलाड़ी खा अत्ताजिरुस्सुद्दूकुल अमीन अगा ताजिर चिरिश्ती ने भी अगा दुकानदार चिरिश्ती ने भी अमीन अमानतदार भी माअन नबिय्यीन द क़यामत पौरस बद अंबियो पलिस के वलाड़ी द अंबियो सरब अल्लाह हशर की द अंबियो पर डल के बवलाड़ी जोम तिजारत का वह ईमान पके के न दिखा तिजारत का वह दो का मकवा नन व शरीक कारोबार कवलेश अर सड़े बल तो वसीयत की हुई कारोबार द चा सर प शरीक शोरो न के ख्याल में वही कन वही दा ब ज़रूरत राजी ना खामखा ब यौ दबल सरमाल शरीकी ना ज़रूरत बद शिरकत राजी ना खुनन वली शिरकत नशी कवले दा शरीक द तगल दे दा शरीक द तगल दे कनीची सही शिरकती हदीस मुबारक के राजी अल्लाह पाक सालिसु शरीकैन ची द्वा कसान शिरकत उकी नो अल्लाह वही द्रयम शरीकी ज़शमा हाँ ची द्वा कसान पयो माल की कारोबार किसो की शिरकत उकी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई रब्बुल आलमीन वही चे सालिसु शरीकैन द्रयम शरीकी ज़शमा द्वदाशी और द्रयम ज़यमा खुदा आगे पूरे यमा चे दसो पूरी दे यौ मलगरी दबल सर खियानत नहीं करे चे कल यौ मलगरे दबल सर खियानत उकी रब्बुल आलमीन वही इज़्ज़ती नवूज़मा बस खबर हाँ सुम्र खियानत शुरू यौ मलगरे यौ शरीक दबल शरीक सर सुम्र खियानत यौ शरीक दबल शरीक तबाह का तबाह जक यौ कस दबल सर शिरकत निशी कवले कने दाद व शरीकैन ची सही लिगी नो द्रयम शरीकी दा अल्लाह ज़ात ते खा पदी की बिया बरकत ते हुए आगे पूरे यम ची सो पूरी दी यौ मलगरी दबल सर खियानत नहीं शुरू ची खियानत वो को बस खबर ख़त्म ची खियानत वो को खबर ख़त्म हाँ खियानत चिदे दा पता जरानों की डीर ज़ियाती खा दा डीर ज़ियाती खा मक्का दिसी मक्का मामूली तूल बदी सोशी हयातुल हैवान की लिखली दिदा यो किताब दे वही ईसा अलैहिस्सलाम पलार रवान शैतान वाला मखिला वरगे पिंज़ खरे रवान कड़ी व बारू ने पीख ईसा अलैहिस्सलाम वर्तवी सके शैतान तो वे सौदा खरसोमा दे खरो बांधने में बारू नहीं खीदा सौदागा नहीं दागा खरसो वे खा वे पदी खरस दी वे पदी खर जुलम प्रोत थे वेदा बपा चा खरसई वेदा बपा बादशाहानु खरसो बखा चे बादशाही नम नुजुलम बपे खरसो चे बादशाही नो आगा जालिमी चे बादशाही नो आगा जालिमी वेदा जुलम पा बादशाहानु खरसो वे खद द्वयम खर बांधी दी सी बार कड़ी दी वेदी की में दा द्वयम खर चिदे पदी की में तकब्बुर यखीदे किबर पके प्रोत वेदा किबर पचा खरसई वेदा प जवाहिरात वाला सोक ची द जवाहिरात मलगलो रुकार की दा तकब्बुर दा किबर पागी खरसोम तकब्बुर वे खा वे पदी द्रयम खर दी से यखीदे वे पदी में हसद यखीदे हसदुम खरसोम
وی دا حسد پچا خرڅي وی دا په علماو خرڅوم حسد په علماو خرڅوم چې دی د یو بل سره بیا حسد شروع وی حسد په علماو خرڅوم رب زمونږ ته حفاظت وکړه رب مونږ ته بچ کړه رب حسد وی دا په علماو خرڅوم حسد په علماو خرڅوم وی په دې بل خر د سره سپراتی دی وی په دې خیانت پروت دی وی دا خیانت په پچا خرڅي وی دا په دکاندارانو خرڅوم دا په تاجرانو خرڅوم رب زمون دکانداران رب د خیانت نه محفوظ کړه رب مون علما د حسد نه محفوظ کړه رب د دې سوداګانو نه مون بچ کړه رب زمون بصح شری حدیث مبارک کې راځي چې پچا کې حسد پروتي د 51 بدنیکو نه خالی پروتي د نیکی کی او حسد ورله ختمي نیکی کی او حسد ورله ختمي په پینځم خروي سپراتی دي د پینځم بار د څه دی وی دا مکر و پریب دی مکر او پریب دوکی او بانی او مکر و پریب وی دا با پچا خرسي وی دا با پا زنانو خرسو مکر و پریب بز پا زنانو خرسو دوکی او دڑاکی او بانی او دروغ او دا با پا زنانو خرسو رب العالمین زمونگ تینا حفاظتو کی رب مونگا بچ کی رب مونگ دین محفوظ کی رب دا دیر لویا گناہ دا اللہ دی تی زمونگ حفاظتو کی بس اللہ دی مونگ کی ایمانداری پیدا کی چې کم بیا کې قسم اخوړ شي د هغې بیې نه برکت اوچت شي الله د نوم د بیو د پاره دی دا د قسمونو د پاره دی دا د سوداګانو د خرڅولو د پاره دی امام صاحب رحمت الله علیه کې نس دوه کسو منځ کې فیصله کوله یو وی په دم حق دی بل وی په ما نشته امام صاحب دته وی گواهانو خیوي نشته را سره نو چې گواهان نه نو منکر لره قسم دی امام صاحب هغه ته وی ته قسم خوري هغه وی او وی خوره چې په قسم اراده وکړي امام صاحب پسې پاس وی قسم مخوره ستا څومره مال دی هو داوال خو زما په مخ کې په مال د الله په نوم قسم مخوره زما د الله په نوم او نن چې دکاندار سودا خرڅي نو لس قسمونه او قرآنونه په یو سودا کې لس قسمونه قرآنونه په یو سودا کې دا ډیره زیاته ګناه ده دوکی نکو د مومن پشان کې به دوکه نه ښه دی به صفا سترسی د یو لارې سړی او تاسو ګورئ لیدلې کتلې خبره د څومره چې یو دکاندار صفا معامله کوي دومره کاروباروم ښکلی چلیږي دومره کاروباروم ښکلی چلیږي الله وله ښکلی حلال او پاک رزق الله درکوي ولې حرام رزق کوي او بل دکاندارانو ته وایم ای دکاندارانو ای تاجرانو چې کله اذان وشي او تاسو دکان کې ناست یې نو تاسو ته پته نه دا د آخرت د ګټې ټیم شروع شي د پورې د دنیا ګټه وه او په دغه ټیم کې مؤذن وي حی علی الصلاة حی علی الفلاح جماعت ته راشه ای دکاندار راشه د آخرت د ګټې ټیم دی شروع دی نو په دغه ټیم کې دله ګاک راشي چې دی وایي درځمه او درځمه او درځمه چې ګاک روزخطي او جماعت ته راشي نو د جمع مونځ تی شوي نو دی چې مونځ وکړي ځان له نو دا یو په یو شو او کم دکاندار چې راغی او د جمع سره وکړو دا یو په ویش باندې شه څومره لویه ګټه د آخرت ته نه لاړله ته د دنیا ګټې کوي خو چې وایي کله اذان وشي بیا زما د آخرت د ګټې ټیم شروع شي دنیا به ګټو خو د آخرت نه به لاس نه ینځو کنه د آخرت بیلات خو به نه کوو کنه آخرت بیلات به نه کوو صحیح معامله به کوو صحیح هر چا سره به نیت د خیر خواهی کوو حدیث مبارک دی وی چې څوک د بار نسیز راوړي او بیا یې په کلي او په علاقه کې په خلکو خرڅوي لکه دا دکانداران ټول د بهر نسیزونه راوړي که نه په کلي کې او په بازار کې او په علاقه کې په خلکو خرڅوي په مناسب ریټ نبی علیہ السلام فرمایي رب العالمین وی چې دې دکاندار له به رزق زه ورکوم دی د نورو خلقو د رزق ذریعه جوړه شوې ده د به رزق نه بندېږي دله به زه رزق ورکو دی د خلقو د رزق ذریعه ده الله به د رزق نه بندوي چې د ده نه خلقو ته خیر رسی نیت د خلقو د خیر کوي نبی علیہ السلام صحابو ته تقریر کو وی والله لا یؤمن زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی بیا وی والله لا یؤمن زما دی د خدای په ذات قسمی چې مؤمن نه دی
بیې وی والله لا یؤمن زما د خدای په ذات قسمی چې دا مؤمن نه دی. صحابي تپوس کو د الله حبیب دا ته څوک یادی؟ وی دا هغه کس یادوم چې ګاونډي د ده نه په تکلیف کې دی، دا مؤمن نه دی، دا مؤمن نه دی. زه هم یوازې به بمونځ خلاص نشو مشره روري، یوازې به روجه خلاص نشم که نه، یوازې به په علم خلاص نشو که نه. دا معاملات دي، دا به د ګاونډي سره جګړم تا ته پیش کیږي. په قیامت کې به ګاونډي د ګاونډي سره جګړم کوي. دا یوازې منځونه به دې نه تلي، دا یوازې حجونه به دې نه تلي، د ګاونډي جګړه درته هم پرته ده، دې به سره جګړم کوي. د الله مخې ته به دې ګاونډي له د جګړې جواب هم ورکوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم کور کې 3 کارونه شروع شي د دې کور نه برکت اوچت شي. چې کوم کور کې 3 کارونه شروع شي هغې کور نه برکت اوچت شي. یو الصرف فضل خرچي چې په کوم کور کې شروع شي، بل زنا او بل خیانت. دا 3 کارونه چې په کوم کور کې شروع شي د دې کور بچو اهل و عیال نه برکت اوچتیږي. برکت ډېر خصیص دی، خدای دې زمونږ د کورونو نه وباسي. چې اسراف شروع شي، اسراف نن اسراف شته که نشته؟ نالو کې د چاول ای نه که نه، روټۍ ای نه که نه. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي د دواړو جهانو سردار رادنده شو، مونږ کره کور کې داسې بوچړی د ډوډۍ پروت و، وایي داسې یې راواغستو، داسې یې صفا کړو، داسې یې وخوړو. ما ته بی بی عایشې د خوراک قدر کوه، د خوراک قدر کوه. دا واړه پیخپیک دي په دې چاولو په دې بوچړو، دا مه غورځوئ. که د خوراک نه نو راټولې کو یو سیټ ته یې کېږدئ، خو په دې خپې مه ږدئ. دا پیمال کوئ مخه، د دې رزق دغه کوئ، اکرام کوئ، اکرام. دا د رزق برکت دی. څوک چې دا بوچړي خوري که نه، څوک چې دا بوچړي خوري، ما تاسو ته ویلي مو کتابونو لیکلي وي د ده په اولاد کې به پاگل نه پیدا کېږي، لیونې به د ده په اولاد کې نه پیدا کېږي. او امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دي په احیاء العلوم کې، وی د درستخوان بوچړي چې څوک خوري دا د جنت د حورو مهر دی. مهر د جنت د حورو سره چې نکاح کوي نو مهر د درستخوان بوچړي دی. د درستخوان بوچړي خوره. نبی علیہ السلام ډاګې نه نوړی راواغستله، صفا یې کړله، وی خوړله. بی بی عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي د خوراک قدر کوه. ویم الزنا چې په کم کور او خاندان کې زنا شروع شوله، د دې سره به سپیرتوب راځي، د دې سره به بې برکتي راځي چې کم خاندان کې شروع شوله. او بل خیانت، چې خیانت شروع شو دې سره به بې برکتي راځي. ته به وایي چې کور کې څنګه خیانت؟ بس دا تپوس کور کې د بیبیانو نه که نه چې دې خاوندانو سره څومره خیانت. دا خیانت دی که نه دی؟ خاوند په کم حال دا پیسې ګټلې دي، دی وله داسې لوړه والوځي چې خاوند غریب پې خبر ونه کړي. خاوند به پې خوشحاله نه یو د مال نه به اخلاص کړی، مال به یې ورله الوزولی. خیانت مه کوئ بیبیانو د زنان، د خاوندانو سره خیانت مه کوئ. کم کور کې چې خیانت شروع شي هغې نه برکت وچېږي. داسې خلقو داسې عبادات یې کړي، موږ به دا منځونه خلاص کړي. بنی اسرائیلو کې 3 کسان روانو، عبادت گزار روانو، باران پې راغی. نو چې باران پې راغی نو یو غار ته ننوتل، نو دې کې غټ غټ راغی، د هغې غار په خوله کې ولګېد، جو مکمل غار بند، 3 واړه دنده ګیر شو. یو بل ته وایي که تا څه عمل کړي الله ته یې وسیله که چې خدای لار کوله وکړي. یو بل ته وایي که تا څه کړي، هسې زمونږ داسې څه عمل شته چې ونښلو چې الله ته ووایو چې ربه پلانې کار مې صرف ستا د رضا دپاره کړه، ما خلاص کړه. یو لاس اوچت کړه، وی ربه تا ته علم دی چې زما مور او پلارو شیخان، بوډاګان، ضعیفه مور او پلار مې، او ما به ګډې بیزې سره ولې. ماښام چې به کور ته رالمه هله به مې بچو له پی ورکول چې اول به مې په مور او پلار وسکول. نو ربه یو ځل رالمه لیټ شوی وم، نو چې راورسېدمه نو مور او پلار مې وده شوي وو، زه یې د سر خوا ته ودرېدم. راویښول مې نه مای بېدبي ده، نو د سر خوا ته یې ولاړوم او راویښول مې نه مای بېدبي راځي. ولاړوم
وی ولاړو ما وی دې کې د ماشومانو مې په خپو کې داسې ترړېدلي د ماشومان مې په خپو کې حدیث کې راځي داسې چغې وخلې په دې خپو کې مې پرړېدل چې مونږ له پی راکړه مونږ وږي یو ما هغې پورې نه در کوم چې څو مې دې مور او پلار نه دي څکلي ربه او په دې کې سبا رڼا وختله او شپه په ما هم داسې روڼ شوه او په بچو مې هم داسې روڼ شول خو مای زما بابا چې پی نه دي څکلي هغې پورې پی نه څکمه ربه که دا کار مې د الله د رضا دپاره کړی نو ربه مونږ ته دا لار کوله وکړي چې څنګه یې ده ووي جو ګډ اپله شو لږ وخوځېد اسمان ښکاره شو اسمان یې ولیده ښه وی وږې شپه مې بچو تېره کړې ده خو مور او پلار نه ډومبې مې وله پی نه دي ورکړي نن څه حال دی د مور او پلار سره نن څه حال یو کتاب مې کته یو عالم نقل کړي دي وی په علاقه باندې کس تېر شو وی چې تېر شو نو وی یو ځای نه د خر اواز راته د خر اواز راته د عالم تپوس وکړو دا کوم ځای دی وی دا دغه ځای کې یو ځوان دفن دی داسې ټیم په ټیم د دې قبر نه د خر اواز راوځي د قبر عذاب الله پاک د ثقلینو نه پټ کړی د انسانانو پیریانانو نه علاوه دې ته پټ دی خو کله ناکله الله پاک د عبرت په توګه باندې یو نظارم خلکو ته ښیي وی د خر اواز ترې راته د قبر نه ما تپوس وکړو چې دا څوک دی وی چې دا یو ځوان او دی چې دفن شوی دی نو ټیم په ټیم د قبر نه د خر اواز راوځي د خر اواز راوځي وی د به مور چې به ده ته غږ وکړو نو ده به مور ته آواز ورکړو چې څه د خرو په شان نارې وښي ما ته هر ټیم وی اقه مور یې ورته خیره وکړل او د مور ته دا ویلي نن په قبر نه د خرونو اوازونه راخېږي دا د مور ته داسې ویلي ښه نن هم د بچو حال لیدلی دی مور به یې سحر مانځله ویښي او د بچې د مور له څه جواب ورکوي تاسو خبر یې تاسو جواب اورېدلی دی مور ته نن سپی وی سپی د قبر نه بری د سپو آواز راخیږي او چې مور ته خره وی د قبر نه بری د خرو آوازونه راخیږي او به یې ویني خو چې کته کوش شي چې کته کوش شي صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی د مور او پلار څه حق دی د الله حبیبه وی هما جنتک و نارک ستا جنت دی د دوزخ دی بس که یا به جنت کیږي یا به دوزخ کیږي بس ډیر خیال کوئ ځوانانو ډیر خیال کوئ اوسني ځوانان په چرچه کې نه پوهیږي د خولې نه ډیر ناکار الفاظ مور ته وځي پلار ته ډیر ناکار الفاظ وځي بچوړو خیال کوئ نو هغې بل پکې څه وی وی ربا زما د تره لور وه او ما ترې نه د ګناه مطالبه وکړله نو هغې ما ته وی چې دومره پیسې راکړه ما مزدوري وکړه هغه پیسې مې پیدا کړې امی د تره لور ته ورکړې وی چې د تره لور سره مې د ګناه اراده وکړله نو تره لور مې راته وی چې اتق الله د الله نه ویریږه اتق الله د الله نه ویریږه بس رب ما په اقه ټیم هغه ګناه پرېښې وه ربه اسباب راته برابر وو پیسې مې ورکړې وې خو وی چې اتق الله هغه ټکی مې په زړه ولګېد ربه ستا د یرې مې زینا پرېښودې وه که دا ګناه ما ستا د یرې پرېښي ربه موږ ته دا ګټه خوا وی ګټ ښه خوا شو هغه بل وی ربه تا ته علم دی چې ما سره یو مزدور کار وکړو نو د هغه مزدوري داسې لږې غونته دا چاول رخ شو چاول مزدوري لږه غونته چاول و وی ما وله ورکول چې هو دا د مزدوري دی وی هغه وی چې زه دا نه علم زما ډیره کېږي جو لاړ رانه وی هغه چاول مې وله کرل کروندې ترې جوړې شوې غواګانې مې وله پرې واغستې لوی کنډکونه ترې جوړ شو د هغې لږو چاولونه وی هغه یو ورځ راغې ما ته وی چې زما حق راکه وی ما ورته چې دا کنډکې ټولې روانه وه دا ټول ستا دي دا څه چې دي دا ستا هغه وی چې دا څه وی ما چې دا ستا هغه لږې ور دغه چاول ما سره پاتې شو مې درنه کرل دا ګډې بیزي مې دله پکې اغوستې دي وی هغه کنډکې روانې کړې وله ربه کو دا کار مې ستا د رضا دپاره کړې ربه مونږ ته لار کوله وکې وی ګټ اپله لاړه او دریو ته لار کوله شوه راووتله الله دې مونږ له د صحیح عمل کولو توفیق راکړي ربه مونږ صحیح مسلمانان کې رسمي نه ربه مونږ صحیح مؤمنان کې ربه مونږ حقیقي مؤمنان کې ربه زمونږ د ایمان حلاوت هم نصیب کې ربه خوږوالی د ایمان هم نصیب کې و آخر دعوانا ان الحمدلله